Hi students, welcome to the second PUC Computer Science online class. Students, we are in the chapter of data structures. Note the point, this is class number 2 students, data structure class number 2. In the previous class, we already familiar what is data structure. So data structure definition nodidive, data representation, and the block diagram of data representation, the types of data representation, primitive data structure, non-primitive data structure, primitive data structure operations, create, select, update, destroy, and then non-primitive data structure, definition, linear data structure, non-linear data structure. So the types of linear data structure, there are 3 types. You are familiar. One is called arrays, list, files, students. So we are in the concept of arrays. Yava concept allidive? Arrays concept allidive. Array alli 3 types, students. One is called one dimensional array, 2 dimensional array, multi-dimensional array. We are in the concept of one dimensional array. One dimensional array definition, syntax, and then example. You are familiar, students. So take on the next concept, that is called calculating the length of the array. So confusion agbadi, data structure alli 2 types, students, primitive data structure, non-primitive data structure. Primitive data structure only examples, integer, float, pointer, character. If you observe non-primitive data structure, non-primitive data structures 3 types. One is called arrays, list, files. We are in the concept of arrays. If you observe the array, students, we are having 3 types. One is called one dimensional array, 2 dimensional array, multi-dimensional array. See students, calculating the length of the array. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಅರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದು. ನೋಡಿ, ಎ ಆಫ್ ಎನ್, ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರೆ, ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬಿಲೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. L is equal to UB minus LB plus 1. L equals UB minus LB plus 1 anta. Here L stands for length. L ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಂತ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸರ್, UB ಅಂದ್ರೆ ಏನು? LB ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? UB stands for upper bound, which is the largest size. Nothing but you can say memory location. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ. ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅರೇ ಸೈಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 to 9 ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 0 ಬಂದು ಎಲ್ ಬಿ ಆಗ್ತಾನೆ, 9 ಬಂದು ಯು ಬಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಅನ್ ಅರೇ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ 10, 20, 30, 40, 50, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೊಕೇಶನ್ 0, 1, 2, 3, 4. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 0th ಲೊಕೇಶನ್, 20 1 ಇಂಡೆಕ್ಸು, 30 2 ಇಂಡೆಕ್ಸು, 40 3 ಇಂಡೆಕ್ಸು, 50 4th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಯು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? 4 ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? 0 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲ್ ಬಿ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಬಿ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಯು ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್, 4th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, 4 ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 0. ಆ 0 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್
ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ 1 ಇದೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. 4 minus 0 it becomes 4 only students. 4 plus 1 it becomes 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎ ಅರೇ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎಲ್ ಲೆಂತ್, ಯು ಬಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡು, ಎಲ್ ಬಿ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡು, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 10 to 50, ಸ್ಟೋರ್ ಲೊಕೇಶನ್ 0 to 4, ಯು ಬಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 4, ಎಲ್ ಬಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 0, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 1, ಯು ಬಿ 4 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ ಬಿ 0 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1, 4 minus 0 is equal to 4, plus 1, 4 plus 1 is equal to 5. This is called calculating the length of the array. ಎಲ್ರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರಲಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಡೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇ is stored in serial memory locations. ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. We can calculate the address of any element in an array. A is using the following formula. A ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಡೌನ್, ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. LOC ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ A index P index close the bracket equals base bracket open A bracket close plus W bracket open P minus LB bracket close. This is the formula to find out the particular element memory location. LOC of A of P equals base of A plus W of P minus LB. See students, let P is the position, students, nothing but location of the element. Base of A is nothing but the base address. First element address ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ base of A. ಅಂದ್ರೆ 0th location ಅಂತ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ base A students. It includes address of the first element of linear array A. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು W. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ W. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ. ಇಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ನಾವೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ 100 ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ 100, ಕಂಟೆಂಟ್ ಎ, ಲೊಕೇಶನ್ ಎ ಆಫ್ 0, 101 ಬಿ ಎ ಆಫ್ 1, 102 ಸಿ ಎ ಆಫ್ 2, 103 ಡಿ ಎ ಆಫ್ 3, 104 ಇ ಎ ಆಫ್ 4. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ 4th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, 103 ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, LOC ಆಫ್ A ಆಫ್ P is equal to base of A plus W of P minus LB. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? LOC ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. LOC ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು 3 ಅಡ್ರೆಸ್ ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. 3 ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ W ಆಫ್ P ಮೈನಸ್ LB. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ 100 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್, ಒಂದೊಂದು ಮೆಮೊರಿಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 1. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ 1 ಹಾಕಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ P. ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು ಇದ್ರದ್ದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ P. 3 ಹಾಕಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ 3 ಅಂತ. 3 ಮೈನಸ್, ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್.
ಎಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್. ಎಲ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ 0. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ 0. ಸೊ ಆ 0ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 100 ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 - 0 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3. 3 1s 3. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿರಿ. 3 ಅಲ್ಲಿ 0 ಹೋದ 3 ಇರುತ್ತೆ. 3 × 1 1 3s 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 100 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 3 ಇದೆ. 100 + 3 is equal to 103. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ 3, ನಿಮ್ಮ ಎ ಆಫ್ 3 ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, 103 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Representation of one-dimensional array in memory, element of linear array is stored in serial memory locations, nothing but sequential. We can calculate the address of any element in an array using formula LOC of A of P equals base of A plus W of P minus LB. P is nothing but position, LOC is nothing but location, base of A is nothing but first element location, W stands for words per memory cell, P stands for position, LB stands for lower bound, which is the first element location address. Address, content, location. ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 3 ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. as it is formula base of A plus W of P minus LB. base of A first element address ಏನಿದೆ 100 and plus words per memory cell. each and every letter is only 1. P is nothing but 3, LB is nothing but 0. so ನಾವು again ಇಲ್ಲಿ 0 ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. 100 plus 3, 100 plus 3 is equal to 103. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. there are 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 6 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್, ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಡಿಲೀಷನ್, ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್, ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್, ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಡಿಲೀಷನ್, ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್, ಮರ್ಜಿಂಗ್, 6 ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ಸರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ 10, 20, 30, 40, 50. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ 20 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ 30 ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 40, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 50. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10, 20, 30, 40, 50 ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ನೀವು ಮೈಂಡೆಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರೇ. ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಲೀಷನ್. ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೇ. ಅದೇ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹುಡುಕೋದು ಅಂತ. Finding the location of the element in an array is called searching. Finding the location of the element in an array is called searching. Searching ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು?
Arranging the elements of the array in some order is called sorting. Student, sorting ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್, ಜೋಡಿಸುವುದು ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಇನ್ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಏನು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅರೇ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅರೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಅರೇಸ್ ನ ಸಿಂಗಲ್ ಅರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅರೇ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅರೇ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ some operations of one dimensional array. Question clarity irli. Some operations of one dimensional array. The point number 1 is called traversing, insertion, deletion, searching, sorting, merging. Which is the point number 1? Traversing, accessing of each element of the array exactly once to do some operation is called traversing. Insertion, inserting an element into the array is called insertion. Deletion, deleting an element from the array is called deletion. Searching, finding the location of an element in the array is called searching. Sorting, arranging the elements of the array in some order is called sorting. Merging, combining one or more array to a single array is called merging. Idea banta students? Ellargu idea banta? Concentration illa irli. Take on the point number 1, that is called traversing an array. Students, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸರ್, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಶಾರ್ಪ್ ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಮು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ದಿದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಅರೇ. See students, accessing of each element of the array exactly once to do some operation is called traversing. Notice students, traversing is the process of visiting each subscript at least once from the beginning element to the last element. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 10 ಇದೆ, 20 ಇದೆ, 30 ಇದೆ, 40 ಇದೆ, 50 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ 10 ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಗೇನ್ 20 ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಗೇನ್ 30 ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಗೇನ್ 40 ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಗೇನ್ 50 ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ exactly once, ನೋಡಿ, at least once from beginning element to the last element is called traversing. Below example ನೋಡಿ. For example, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಫೈಂಡ್ ಔಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರೇ. ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು, ಒಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಟಾಗಿ 3 marks ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇ ವಿತ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಯು ಬಿ ಆಸ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್, ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್. ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡು, ಸಾರಿ ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡು, ಯು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಬನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಿರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಫಾರ್ ಲೂಪ್? ಲೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಎಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನೇ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಲ್ ಒ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬಿ ಟು ಯು ಬಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಎಲ್ ಬಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯು ಬಿ ವರೆಗೂ
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ, ಯು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ n-1 ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ ಎ ಆಫ್ ಎಲ್ ಒ ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ ಬಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 0. ಫಸ್ಟ್ 0ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಬಂದಾಗ 1ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಬಂದಾಗ 2 ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಬಂದಾಗ 3 ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಬಂದಾಗ 4 ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇರೋದೇ 3 ಸ್ಟೆಪ್. ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ ಎಲ್ ಒ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಟು ಯು ಬಿ. ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಆಫ್ ಎಲ್ ಒ ಸಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ ಸಮೇತ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? Traversing is nothing but accessing of each element of the array exactly once to do some operations algorithm. Say students, the next concept is called inserting an element into an array. Shall we discuss in next class? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ, ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್, ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಲೀಷನ್, ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್, ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನರೇ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ನೋಟ್ಸ್ ನಾವೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಒನ್ ರೀಸನ್. ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಐದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನೇ ತೆಗಿತಾರ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. From my side, it's Umesh. I'm going to end today's class. Thank you so much, students.